وإنا أمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سنة وشيخنا ومربي أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد سقاف إلى روح شيخنا ومربي أرواحنا الحبيب علي بن عبد الرحمن سقاف إلى روح شيخنا ومربي أرواحنا في حج الدين بالخير وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين. أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جالب أهل كل خير دافع أهل كل شر، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Dalam kosong di sini nih. Nah, di luar dulu, sini dalamnya kosong. Ya, kemarin nih kosong di sini nih. Apa yang di luar depan sih banget. Salawatullah taghsha أشرف الرسل الأطائب وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب. صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأطائب وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب. أقبل السعد علينا والهنا من كل جانب فلنا البشرى بسعد جاءنا من خير واهب. صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأطائب وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب. يا جمالا قد تجلى
بالمشارق والمغارب مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الحبائب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطاء وتعم العلا جمعا ما بدا نور الكواكب مرحبا أهلا بشمس خفيت بها الكواكب مرحبا أهلا بشمس قد محت كل الغياهب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطاء وتعم العلا جمعا ما بدا نور الكواكب يا شريف الأصل لذنا بك في كل النوائب أنت ملجأ كل عاص أنت مأوى كل تائب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطاء وتعم العلا جمعا ما بدا نور الكواكب وله الشكر على ما قد حمانا من مواهب يا كريما يا رحيما جد وعجل بالمظالم صلوات الله تغشى أشرف رسل العطاء وتعم العلا جمعا ما بدا نور الكواكب من توجه نحو بابك ما رجع من ذاك خائب واغفر ذنب عبد قد أتى نحوك تائب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطاء وتعم العلا جمعا ما بدا نور الكواكب بسم الله الرحمن الرحيم قال العلماء رحمهم الله تعالى من صلى جاهلا بكيفية الوضوء والصلاة لم تصح صلاته وإن صادف الصحة فيهما القيام لا يكون ركنا إلا بعد تكبيرة الإحرام وقبلها يكون شرطا ويحصل القيام بنسب
فقاري ظهره أي عظامه ويسن أن يفرق قدميه بشبر ويكره أن يقدم إحدى رجليه على الأخرى وأن يلصق قدميه الإتراك أقرب للخشوع وأغض للبصر وليكن بصره محصورا إلى مصلاه الذي يصلي عليه فإن لم يكن له مصلى فليقرب من جدار الحائط أو ليخط خطا فإن ذلك يقصر مسافة البصر ويمنع تفرق الفكر والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإمام المؤلف رحمه الله وأدام النفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلماء رحمه الله berkata ulama rahimahumullah man shalla jahilan bi kaifiyatil wudu'i was salati. Orang yang salat dia nggak mengetahui tata cara wudu, tata cara salat. Jadi wudunya cuma ngelihat orang doang ikut-ikutan. Juga sama salat yang dikerjain cuma lihat orang doang ikut-ikutan doang tuh. Jadi dia nggak pernah belajar. Dekat masjid, dekat musola ada pengajian tapi nggak mau hadir. Ada majelis ilmu tapi nggak mau apa? Nggak mau hadir tuh. Tapi sembahyang rajin ke masjid, musola rajin. Sebelum azan di duluan yang datang, kan begitu. Tapi ini nggak mengetahui ilmu tentang wudhu, nggak mengetahui tentang apa? Ilmu tentang sholat. Ini bagaimana hukumnya tuh? Sholat yang dikerjain. Jadi bukannya belajar, tapi cuma ngelihat orang doang, ikut-ikutan. Dilihat orang wudhu kayak begitu, diikuti kayak begitu. Orang sembahyang kayak begitu, diikuti seperti itu. Nah ini orang bagaimana hukum sholat yang dikerjakannya? Lam tasihha sholatuhu, dihukumkan tidak sah sholat yang dikerjakannya. Wa in sadafa sihhata fihima, sekalipun kenyataannya sah. Kenyataannya hukumnya apa? Sah. Tapi karena dia nggak apa? Dia nggak belajar, dia nggak mau tahu urusan agamanya, maka dihukumkan oleh para ulama tidak sah sholat yang dikerjakannya tuh. Artinya berpuluh-puluh tahun dia sembahyangnya hukum bagaimana tuh? Nggak sah udah tuh. Lantaran dia nggak mengetahui tentang cara wudu dan apa? Tentang cara daripada sholatnya itu. Nah sekarang kita ulang lagi. Di sholat itu ada setiap sembahyang yang kita kerjain, baik rukun, baik sunnah atau yang fardu. Di situ ada kerjaan yang disebut dengan rukun sholat, ada yang disebut dengan sunnah. Ingatin tuh, setiap sholat yang kita kerjakan, baik yang fardu atau yang sunnah, di sana ada rukun sholat, di sana juga ada sunnah sholat. Ingatin tuh begitu tuh. Pokoknya mau kerjain sembahyang yang fardu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, atau sembahyang yang sunnah, qobliyah, ba'diyah, duha, witir, maka semua itu pasti ada apa? Ada rukun sholat, pasti ada sunnah sholat tuh. Nanti jelas ya. Nah kemudian pada rukun itu dibagi lagi menjadi 3 bagian, ingetin tuh. Nah rukun sholat dibagi lagi menjadi 3 bagian. Ingetin, tadi sholat yang kita kerjakan di sana pasti ada rukunnya, di sana pasti ada sunnahnya tuh. Nah kemudian pada rukun ini terbagi menjadi 3 bagian, ingat ya. Yang pertama adalah rukun qalbi, ingetin. Yang pertama rukun qalbi. Yang kedua rukun qauli. Yang ketiga rukun fi'li, ingetin tuh. Ulang lagi. Setiap salat yang kita kerjakan, baik fardu atau yang sunnah, di sana ada rukun salat, di sana ada sunnah salat, ingetin. Nah kemudian rukun salat itu ada tadi berapa? 3 bagian. Yang pertama adalah rukun qalbi, yang kedua rukun qauli, yang ketiga rukun fi'li, ingetin ya. Ada rukun qalbi, ada rukun
qauli, ada rukun fi'li. Nah sekarang rukun qalbi itu apa? Rukun yang dinisbahkan kepada hati. Ingetin ya, rukun qalbi adalah rukun yang dinisbahkan kepada hati. Ingetin tuh. Misalnya apa? Misalnya niat tuh. Pas kita ngucapin Allah, kan masuk niat di hati itu. Yang wajib cuma 3 niat di hati. Pertama qasad, yang kedua ta'arud, yang ketiga ta'yin. Qasad kalimatnya apa? Usalli. Ta'arud kalimatnya apa? Fardhu. Ta'yin kalimatnya apa? Az-zuhri. Ingetin tuh. Qasad kalimatnya contohnya usalli. Ta'arud kalimatnya fardhu. Ta'yin kalimatnya az-zuhri. Ingetin. Cuma 3 doang. Niat masuk di hati kita pas kita ngucapin kalimat tadi apa? Allah. Hanya 3 saja. Yang pertama qasad, yang kedua ta'arud, yang ketiga ta'yin. Qasad adalah kalimat usalli, ta'arud kalimat fardhu, ta'yin kalimat az-zuhri. Nah, kalau berjamaah jadi makmum, maka tambahkan kalimat makmuman. Kalau jadi imam, tambahkan kalimat imaman. Nanti jelas ya. Inilah yang disebut dengan tadi apa? Rukun qalbi. Apa namanya? Rukun qalbi. Yang kedua adalah rukun qauli. Yang kedua adalah rukun qauli. Rukun qauli itu apa? Rukun yang dinisbahkan kepada ucapan. Ingetin. Kalau rukun qalbi, rukun yang dinisbahkan kepada hati. Rukun qauli, rukun yang dinisbahkan kepada ucapan. Contohnya, pertama apa tuh? Mengucapkan takbiratul. Nah, makanya penting belajar makhraj, penting belajar alif ba ta, penting tuh. Karena waktu kita mengucapkan takbiratul ihram, itu pakai bahasa apa tuh? Bahasa Arab tuh. Nggak boleh tergelincir. Mana yang ha, mana yang hamzah, mana yang lam, mana yang kaf, mana yang ba, mana yang ro. Nggak boleh salah sebut. Salah sebut nggak sesuai dengan para ulama, maka dihukumkan takbiratul ihramnya tidak sah. Kan harusnya Allahu Akbar. Harusnya Allahu Akbar. Bukan hu, tapi hu. Allahu Akbar tuh, begitu. Nah, tadi ini mengucapkan takbiratul ihram tadi hukumnya apa? Rukun apa tadi? Rukun qauli. Ingetin tuh. Yang pertama tadi rukun qauli mengucapkan takbiratul ihram tuh. Yang kedua apa tuh? Yang kedua membaca surah Al-Fatihah. Juga sama tuh. Huruf-hurufnya mesti benar ngucapinnya. Ya tadi dari awal pada orang bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lagi sekali lagi. Allahu Akbar. Ngetin ya. Allahu Akbar ya. Allahu Akbar. Bukan apa? Bukan O, tapi dibaca. Nah, yang kedua adalah membaca surah Al-Fatihah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Aminnya hukumnya apa? Mungkin tuh. Yang rukunnya tadi sampai kalimat apa tadi? Waladdallin. Jadi pertama tadi rukun qauli adalah mengucapkan takbiratul. Ada nak saung nggak? Ada ini nggak pada? Hah? Pada kemana sih dia? Pada kemana? Pada sibuk. Dia bilangin, tanya bilang, Denny pikir mana asal. Biasa dari kemarin kepada nggak datang.
Bilangin tuh, bilangin. Masa bilangin. Nggak, yang boleh bahasa bilangin tuh. Dari kemarin. Pada absen kemana? Sekarang sibuk dunia akhirat. Jadi pertama tadi rukun qalbi. Rukun qalbi tadi apa? Disebutkan kepada hati. Tadi cuma niat satu doang tuh, ingetin tuh. Rukun qalbi cuma satu, yaitu apa? Niat. Yang kedua tadi apa? Rukun qauli. Rukun qauli adalah rukun yang disebutkan kepada ucapan. Ada berapa dia tuh? Ada 5. Yang pertama tadi adalah takbiratul ihram. Yang kedua adalah baca surah Al-Fatihah. Yang ketiga tasyahud akhir. Yang ketiga tasyahud akhir. Kemana sih jadi? Kemana sih? Kok banget tadi. Kenapa tahu? Jadi pertama tadi ngucapin takbiratul ihram. Yang kedua membaca Al-Fatihah. Yang ketiga tasyahud. Ingetin tuh. Ada tasyahud awal, ada tasyahud akhir tuh. Ada tasyahud awal, ada tasyahud akhir. Tasyahud akhir itu ada pada rakaat yang berapa tuh? Yang ke kok jelek suara sih? Hilang suaranya. Hah? Suara hilang sih. Tasyahud akhir itu ada pada rakaat yang keberapa tuh? Yang kedua atau yang ketiga atau yang kedua ada pada sholat apa tuh? Subuh. Yang ketiga ada pada sholat. Yang keempat zuhur, asar, isya. Tuh ingetin tuh. Itulah yang disebut dengan tasyahud akhir atau tahiyat akhir. Pada bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyyah. Ingetin, bukan atahi, tapi at-tahiyyah. At-tahiyyah. Tuh, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ancok lo belum makan betul semua lo. Saya mana tasyahud akhir? Hah? Tasyahud akhir sampai mana? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cuma sampai tadi apa? Wa asyhadu anna Muhammadar. Ingatin tuh. Yang tadi terusannya apaan tuh? Ingatin. Tasyahud akhir sampai kalimat tadi apa? Wa asyhadu anna Muhammadar. Nah, udah habis tuh. Jadi ulang. Pertama tadi adalah mengucapkan takbiratul ihram. Yang kedua adalah baca surah Al-Fatihah. Yang ketiga tasyahud akhir. Tasyahud akhir. Barang-barang bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ingat nggak panjang ya? Wa asyhadu anna Muhammad ya. Nggak dipanjangin ya, nggak dibaca wa asyhadu anna, enggak, tapi pendek. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah yang disebut dengan tadi apa tuh? Nah, jadi rukun qauli tadi pertama takbiratul ihram, yang kedua baca Fatihah, yang ketiga tasyahud akhir, yang keempat selawat kepada Rasulullah SAW pada
Nah, tadi itu yang tulisannya tuh. Ayo tadi yang tadi, ayo. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah, itu masuk ke rukun berapa tuh? Keempat. Rukun qauli yang keempat, baca selawat kepada Rasulullah pada tasyahud. Ingetin, ulang lagi. Yang pertama, rukun qauli adalah mengucapkan takbiratul. Yang kedua, Fatihah. Yang ketiga, tasyahud akhir. Yang keempat, pada tasyahud akhir tuh. Ngerti jelas ya? Yang kelima, apa yang kelima? Salam yang keberapa? Ingetin, yang kelima salam yang pertama. Minimal adalah mengucapkan kalimat Assalamualaikum. Ingetin, pakai ain tuh. Bukan assalam, bukan salam, tapi assalam, bukan assalamualaikum, bukan assalamualaikum, tapi assalam. Ada tasdidnya pada huruf sin, ingetin. Ada tasdidnya pada huruf sin. Assalam. Kalau ente bilang kalimat salamnya assalamualaikum, nggak sah. Kalau anti perempuan juga bilang kalimat demikian, assalamualaikum, bukan assalamualaikum, dihukumkan apa? Nggak sah sholat yang dikerjakan. Kok nggak sah? Karena salam yang pertama hukumnya apa tadi? Rukun, masuknya rukun qauli itu. Assalamualaikum, lamnya panjang. Assalamualaikum, minimal segitu bener. Sampai kalimat tadi apa? Alaikum tuh. Assalamualaikum, jangan pakai a, tapi apa? A, pakai ain tuh. Dia bukan hamzah. Kalau hamzah assalamualaikum, ini ain. Assalamualaikum, pakai ain tuh. Barang-barang bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan. Assalamualaikum. Lagi. Assalamualaikum. Nah, itu yang apa itu? Yang apa itu? Yang rukun minimal tuh. Misalnya pengen tambahin boleh. Assalamualaikum warahmatullahi, ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Tapi ingetin, yang rukun, yang wajib minimal hanya sampai kalimat tadi apa? Assalamualaikum. Ingetin tuh, sinnya ada apa tuh? Kalau ente bilang kalimat salamnya assalamualaikum, bukan assalamualaikum, maka dihukumkan batal sembahyangnya, nggak sah. Kenapa demikian? Karena salam yang pertama hukumnya apa? Rukun tuh. Jadi nggak boleh assalamualaikum, nggak boleh. Harus assalamualaikum tuh. Assalamualaikum. Jangan pakai hamzah. Kemudian lamnya mesti diapain tadi? Panjangin, bawa lagi bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Lagi. Assalamualaikum. Nah, ingetin tuh ya. Jadi sinnya ada apa tuh? Tasdid. Assalamualaikum. Tuh, rukun qauli berapa itu? Hah? Berapa itu? Berapa ya? Kelima tuh. Ingetin, rukun qalbi tadi berapa? Itu tadi apa? Ya, qalbi, habis qalbi, qauli. Qauli berapa? 5. Yang pertama tadi apa? Yang kedua? Fatihah. Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Salam yang pertama. Terus yang ketiga, rukun apa tadi? Rukun fi'li, yaitu apa? Rukun yang dinisbahkan kepada perbuatan. Berapa dia? 11. Pertama apa? Pertama berdiri, ingetin, berdiri rukun fi'li. Yang kedua ruku. Yang pertama berdiri, yang kedua ruku, yang ketiga tumakninah, ingetin. Yang keempat i'tidal, yang kelima tumakninah, yang keenam sujud, yang ketujuh, yang kedelapan duduk di antara, yang kesembilan, yang ke-10, yang ke-10, hah? Tasyahud akhir. Ulang lagi. Yang pertama tadi apa? Berdiri. Yang kedua ruku. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam sujud. Yang ketujuh, yang kedelapan, yang ke-9, yang ke-10,
Duduk tasyahud akhir, ingatin ya. Bukan tasyahud akhir, tapi apa? Duduk tasyahud. Yang ke-11 tertib. Tuh ingetin tuh. Itulah yang disebut dengan rukun apa? Fi'li. Ingetin. Salat itu ada 2 kerjaan. Pertama rukun salat, yang kedua sunnah salat. Rukun salat ada berapa tadi? 3. Yang pertama rukun qalbi, yang kedua rukun qauli, yang ketiga rukun fi'li. Rukun qalbi adalah rukun yang disebahkan kepada hati. Ada berapa dia? Itu apa? Niat minimal tadi apa? Qasad, ta'arruf, itu yang wajib ya. Kalau jadi makmum tambahkan kalimat terus yang kedua rukun qauli ada berapa? Yang pertama mengucapkan, ingat ya, Allahu, bukan hu tapi karena dia ha. Allahu Akbar ya. Allahu Akbar, bukan o tapi a. Allahu Akbar. Nah, yang kedua tadi apa? Baca surah biar tertil, bacanya jangan buru-buru. Terus yang ketiga tasyahud akhir, ingetin cuma sampai kalimat tadi apa? Wa asyhadu anna Muhammadar. Yang keempat selawat kepada Rasulullah SAW pada, yaitu kalimatnya apa? Allahumma salli ala sayyidina. Ingetin li-nya nggak dipanjangin ya, nggak baca Allahumma salli, nggak ya, dipanjangin. Anti yang perempuan dosa, kafir malah. Kenapa demikian? Ente sama dipanjangin Allahumma salli. Allah kita dengarnya. Kalau yang nggak ngerti sih nggak masalah. Kalau yang udah ngerti jadi masalah itu. Kalau yang nggak ngerti dibaca panjang nggak masalah, enak aja udah. Kalau yang ngerti jadi masalah di situ. Kenapa demikian? Itu kalimat sholli ada ya sukunnya tuh. Sholli ada apanya? Ya sukunnya. Ya sukun menunjukkan kata ganti dalam bahasa Arab. Anti. Anti ini buat perempuan. Berarti bilang kepada Allah, Allah dinisbahkan kepada apa? Perempuan tuh. Makanya nggak boleh. Jadi baca sholli jangan diapain? Jangan dipanjangin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tuh ingetin ya. Sholli jangan diapain? Jangan dipanjangin. Jadi ingetin. Tadi pertama adalah takbiratul. Yang kedua Fatihah. Yang ketiga akhir. Yang keempat selawat kepada Rasulullah pada tasyahud. Yang kelima salam. Yang pertama ingetin salamnya sinnya ada tasdid. Assalamualaikum ain. Kemudian lamnya diapain? Panjangin. Berpuluh-puluh tahun sembahyang assalamualaikum nggak sah. Kenapa demikian? Karena bukan begitu bacaannya. Dan dia masuk apa? Rukun sholat. Tuh. Assalamualaikum. Lamnya panjang. Kemudian bukan pakai hamzah, pakai apa? Ain. Assalamualaikum. Itu benernya segitu doang tuh minimal tuh. Assalamualaikum. Pengen ditambahin sampai kalimat warahmatullah. Ngerti jelas ya? Kemudian ada rukun tadi apa? Fi'li. Apa rukun fi'li? Rukun yang dinisbahkan kepada, ada berapa dia? 11. Pertama berdiri, ingetin. Yang kedua ruku. Yang ketiga tumanina. Yang keempat i'tidal. Yang kelima, yang keenam sujud. Yang ketujuh tumanina. Yang kedelapan duduk di antara. Yang kesembilan tumanina. Yang kesepuluh duduk tasyahud akhir. Yang ke-11 nanti jelas ya. Itu semua masuk pada apa? Rukun fi'li. Ngerti jelas ya? Nah, yang kedua ada yang disebut dengan sunnah sholat. Ingetin, yang kedua apa? Sunnah. Nah, sunnah sholat ini terbagi menjadi 2 bagian. Sunnah sholat terbagi menjadi 2 bagian. Ingetin, sunnah sholat terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah sunnah hayat. Panjang ya. Sunnah
hayat. Pertama sunnah hayat. Yang kedua sunnah ab'ad. Pakai dot ya. Hamzah, ba, ain, alif, dot. Ab'ad ya. Ab'ad. Jadi bukan pakai da, pakai apa? Pakai dot. Ab'ad ya. Jadi pertama tadi sunnah hayat, yang kedua sunnah ab'ad. Yang kedua dulu, sunnah ab'ad, sunnah hayat, sunnah yang bila ditinggalkan sengaja atau kelupaan maka tidak disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Ingatin, sunnah hayat adalah sunnah yang bila ditinggalkan sengaja atau kelupaan maka tidak apa? Tidak disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Ingatin ya. Yang kedua tadi apa? Sunnah ab'ad, yaitu sunnah yang bila ditinggalkan sengaja atau kelupaan maka disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Ulang lagi. Sunnah itu terbagi menjadi dua bagian. Pertama sunnah hayat, yang kedua sunnah ab'ad. Sunnah hayat adalah sunnah yang bila ditinggalkan sengaja atau kelupaan maka tidak disunnahkan melakukan. Sunnah ab'ad adalah tadi apa? Sunnah yang bila ditinggalkan sengaja atau kelupaan maka disunnahkan untuk melakukan. Ini ya, jelas ya. Nah sekarang sunnah ab'ad dulu. Pertama apa kemarin tuh? Ulang lagi. Sunnah ab'ad tadi apa? Sunnah yang bila ditinggalkan sengaja atau kelupaan maka sunnah untuk melakukan. Nah pertama apa pertama? Tasyahud. Ingatin tuh, tasyahud awal ada di mana? Tasyahud awal ada di mana? Rakaat kedua salat apa? Maghrib dengan apa lagi? Dengan zuhur, dengan asar, dengan ingatin. Tasyahud yang kedua hanya ada pada sholat pertama zuhur, yang kedua asar, yang ketiga maghrib, yang keempat ingatin tuh. Di sholat zuhur, tasyahud asar, isya, tasyahud awal ada di mana? Di sholat zuhur, asar, isya, tasyahud awal di mana? Rakaat yang ke? Ulang lagi. Tasyahud awal tadi dia adanya pada sholat yang jumlahnya lebih dari 2 rakaat. Pertama tadi apa? Zuhur, yang kedua asar, yang ketiga maghrib, yang keempat isya. Ingetin ya. Nah kemudian pada sholat zuhur, asar, isya, tasyahud awal ada di mana? Rakaat yang kedua. Pada sholat maghrib ada di mana? Rakaat yang ingetin tuh. Jadi pas rakaat yang kedua baca tasyahud. Itulah yang disebut dengan apa tadi? Tasyahud. Ya ingetin ya. Pas rakaat yang kedua maghrib, zuhur, asar, isya, maka tasyahud yang dibaca adalah tasyahud. Tasyahud apa? Awal. Hukumnya apa tadi? Ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi. Sunnah itu ada 2. Pertama sunnah hayat, yang kedua sunnah ab'ad. Sunnah hayat adalah sunnah yang bila ditinggalkan sengaja atau kelupaan maka tidak disunnahkan melakukan. Yang kedua sunnah ab'ad. Apa? Sunnah yang bila ditinggalkan sengaja atau kelupaan maka disunnahkan untuk melakukan. Nah sekarang yang dibahas sunnah ab'ad dulu. Sunnah ab'ad pertama tadi apa? Tasyahud. Nah tasyahud awal ini adanya hanya pada sholat yang jumlah rakaatnya lebih dari. Contohnya pertama zuhur, terus asar, kemudian maghrib, kemudian isya. Nah sekarang zuhur, asar, isya, tasyahud awal di mana? Kedua. Maghrib di mana? Ingetin tuh. Pas anti yang perempuan nih, rakaat yang kedua duduk, kemudian baca apa itu? Baca apa? Tasyahud awal. Apa hukumnya tuh? Sunnah
Abaat. Tuh, ingetin tuh. Jelas yang ngerti ya? Misalnya, pas rakaat yang kedua langsung bangun diri. Nggak baca apa? Nggak baca tasyahud? Sah nggak sembahyangnya? Sah, tuh ingetin tuh. Kok sah? Kenapa sah tuh? Karena baca tasyahud awal hukumnya apa? Ngerti jelas ya? Nah, yang kedua apa yang kedua? Yang kedua apa yang kedua? Duduk tasyahud awal. Yang pertama tasyahud awalnya. Yang kedua duduk tasyahud awal tuh. Kan di tasyahud awal ada duduknya nggak? Ada. Juga ada apanya lagi? Tasyahud awalnya, ingetin tuh. Tasyahud awalnya masuk sunnah abaat. Kemudian yang kedua tadi apa? Duduk tasyahud awal masuk ada sunnah. Nah, misalnya ente pas rakaat yang kedua langsung apa? Langsung berdiri tuh. Berdiri langsung, nggak pakai duduk tasyahud awal, nggak baca apa? Tasyahud awal. Kemudian sampai rakaat yang ketiga maghrib salam. Sah nggak sembahyangnya? Sah nggak sembahyangnya? Kenapa dibilang sah? Karena duduk tasyahud awal, kemudian apa lagi tadi? Tasyahud awal hukumnya apa? Sunnah abaat. Ngerti jelas ya? Jadi pertama tadi tasyahud awal, yang kedua duduk tasyahud awal, yang ketiga selawat kepada Rasulullah, kepada keluarga Rasulullah, pada jangan ngaco. Yang ketiga, ulang. Pertama tadi apa? Tasyahud awal. Kedua kan belum sih? Belum banget nih. Pertama apa? Tasyahud awal tuh. Yang kedua tadi apa? Itu tasyahud awal. Yang ketiga membaca selawat kepada keluarga Rasulullah pada ulang lagi. Yang ketiga tadi apa? Membaca selawat keluarga Rasulullah pada, ingetin tuh, membaca selawat kepada keluarga Rasulullah pada tasyahud. Nah, tasyahud akhir kan masuk apa tadi? Tasyahud akhir tadi masuk apa? Rukun. Tadi itu Allahumma sholli. Kemudian ada di sana membaca apa? Selawat kepada Rasulullah. Masuknya apa tuh? Ulang lagi. Tasyahud akhir masuknya apa? Rukun apa? Ulang lagi, belum nyambung semua. Tasyahud akhir hukumnya apa? Rukun apa? Qauli. Nah, ingetin. Tasyahud akhir hukumnya adalah rukun. Maksudnya rukun? Qauli. Terus selawat kepada Rasulullah di mana? Tasyahud akhir hukumnya apa? Rukun apa? Qauli. Kan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu apa tuh? Rukun apa tuh? Wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa hukumnya tuh? Apa? Ingetin tuh. Kalimat wa ala ali sayyidina Muhammad hukumnya apa? Nah, ingetin tuh. Yang rukunnya mana tuh? Allahumma sholli ala sayyidina. Tapi di mana ini? Tasyahud. Nah, maghrib rakaat keberapa? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Subuh. Kelewatan. Zuhur, asar, zuhur, asar, isya berapa tuh? 4. Subuh berapa? Nah, ingetin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Di tasyahud akhir hukumnya apa tadi? Rukun apa tadi? Kemudian wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada subuh rakaat yang kedua, maghrib rakaat yang ke, zuhur, asar, isya rakaat yang ke. Nah, hukumnya apa tadi? Sunnah apa? Abaat. Ngerti lah ya? Ulang lagi. Sunnah abaat pertama tadi apa? Tasyahud awal. Ada pada rakaat yang jumlahnya lebih dari di subuh. Ada kan subuh? Ada kan subuh? Nggak ada tuh, mabok yang sebut rakaat. Subuh cuma 2 rakaat, yang ada cuma apa? Di maghrib, kemudian zuhur, asar, isya. Ingetin tuh, cuma 4 sholat doang yang ada tasyahud awalnya. Pertama zuhur, kedua asar, yang ketiga maghrib, yang keempat datang asar ulang. Datang juga. Astagfirullahaladzim.
Jam 10 kan datang. Bangetan. Jadi ulang lagi. Sunnah ab'ad itu pertama tadi apa? Tasyahud awal. Yang kedua duduk tasyahud awal. Yang ketiga membaca salawat kepada keluarga Rasulullah pada tasyahud akhir. Wa ala ali sayyidina. Yang keempat apa keempat? Doa apa? Doa kunut. Ingetin, di kunut itu ada doa, ada apa lagi? Ada, ingetin, di kunut itu ada doa, ada pujian. Doa dari apa? Allahumma bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima a'tait wa qini syarra ma qadait. Sampai tadi apa? Wa qini syarra ma. Dari apa doa itu? Sampai ingetin, di kunut itu ada dua bagian. Pertama adalah doa, yang kedua pujian. Doa dari mana tadi? Sampai mana tadi? Waqini syarra ma. Ingetin tuh, dari Allahumma hdini sampai waqini syarra ma. Kemudian pujian dari mana pujian? Fa innaka taqdi wa la yuqda. Terus wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait. Tabarakta rabbana wa ta'alait. Walakal hamdu ala ma qadait. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Oji mabuk. Ngantuk nih. Oji udah nih. Oji. Depan sini, depan sini. Tapi aja nih. Gila gue capek dia nih. Capek nerangan dia tidur. Ulang lagi tadi. Tadi kunut itu ada berapa bagian tadi? Dua. Yang pertama tadi apa? Doa. Yang kedua? Doa dari mana tadi? Sampai kalimat? Kemudian pujian dari mana? Sampai? Ngerti les ya? Itulah yang disebut dengan kunut. Hukumnya tadi apa? Sunnah ab'ad. Misalnya ente sengaja subuh atau nggak sengaja kelupaan, nggak baca apa? Sampai salam kelar, sah sembayangnya. Kenapa sah tuh? Karena hukumnya apa? Tapi ingat, di sana ada satu hukum lagi, sunnah. Kan ingat tadi tuh, sunnah ab'ad adalah sunnah yang bila ditinggalkan sengaja atau kelupaan, maka apa tadi? Disunnahkan melakukan apa? Misalnya ente nggak baca doa kunut. Kan tadi sunnah apa? Tadi sunnah apa? Sunnah apa tadi sunnah? Sunnahnya apa tadi sunnahnya? Melakukan sujud sahwi. Ente juga nggak melakukan apa? Sujud? Salah sembayangnya. Kenapa demikian? Baca doa kunut hukumnya apa? Sujud sahwi hukumnya apa? Tuh, ingetin tuh, sah tuh. Tapi jangan sampai nggak dikerjain ya. Cuma asal tahu doang. Oh iya, nanti kalau mau nakal kejadian kelupaan, kita kelupaan juga nggak apa sujud sahwi, maka sembahyang subuh hukumnya apa? Sah, udah tuh. Kenapa demikian? Karena baca doa kunut hukumnya apa? Sunnah. Apa tadi? Kemudian sujud sahwi hukumnya apa? Sunnah. Ngerti jelas ya? Tadi pertama apa? Tasyahud awal. Yang kedua? Yang ketiga? Salawat kepada keluarga Rasulullah pada tasyahud akhir. Yang keempat, doa kunut. Yang kelima, salawat kepada keluarga Rasulullah, sahabat Rasulullah pada waktu. Ingetin, salawat kepada keluarga Rasulullah, sahabat Rasulullah pada doa kunut. Kan di akhir ada apa? Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi. Nah, selawat kepada Rasulullah, kemudian kepada sahabat Rasulullah, hukumnya apa? Sunnah ab'ad. Berapa itu udah itu? 5. Masuknya tadi sunnah. Ngerti lah sih ya? Jadi sunnah ab'ad ada berapa semuanya? 5. Pertama tadi apa?
tasyahud awal. Yang kedua, yang ketiga, salawat kepada keluarga Rasulullah pada tasyahud. Yang keempat, membaca doa. Yang kelima, salawat kepada Rasulullah, keluarga Rasulullah, sahabat Rasulullah pada. Nah, udah berapa tuh? 5 tuh, ingetin. Itulah yang disebut dengan sunnah apa? Aba'at. Apa? Pakai dot ya, aba'at. Kemudian yang kedua tadi apa sunnah? Nah, sunnah hayat selain yang 5, ingetin tuh. Apa enggak tuh? Pokoknya selain yang 5 disebut dengan apa? Ingetin tuh. Selain yang 5 tadi disebutin, disebut dengan apa tadi? Ingetin. Selain sunnah yang tadi disebutkan pada sunnah aba'at, yang 5 tadi, maka disebut dengan sunnah apa? Ngerti lah sih ya? Pokoknya selain apa tadi? Selain tasyahud awal, selain pada tasyahud akhir, yang keempat selain kunut, selain yang kelima pada keluarga Rasulullah kepada sahabat pada waktu baca doa kunut. Nah, selain itu disebut dengan sunnah apa? Hayat. Ngerti lah sih ya? Nah, itulah yang disebut dengan sholat itu ada rukunnya dan juga ada apanya? Ger. Sekarang langsung praktek nih. Langsung praktek. Datang belum? Si Denny udah? Datang juga? Nggak ada yang datang? Nggak ada yang datang? Kemarin lagi di Anur datang nggak? Di Anur datang? Ada? Orang masuk dalam, ngaji dalam, kan di bawah. Ya, Ger. Ya, gue diam. Gila, batuk. Ayo, nah. Ayo. Yang dulu, yang Allah dulu. Pertama. Berdiri dulu. Padahal mata aja. Pertama, Bang. Nah, berdiri masuk apa ini? Rukun apaan? Ulang lagi. Ini karena udah praktek yang mulai nih. Pertama. Berdiri. Masuknya apa? Rukun apa? Tuh. Diri deh tuh. Masuknya apa rukun? Yang kedua apa yang kedua kemarin? Pandangan mata ke tempat. Hukumnya apa? Sunnah apaan? Oh, ingetin tuh. Pandangan mata ke tempat sujud hukumnya apa? Sunnah. Nah, tuh Ger ya. Terus yang ketiga apa lagi? Bagi laki-laki kakinya disunnahkan apa? Nah, bagi perempuan kakinya sunnah. Hukumnya apa? Sunnah apa? Let's ngerti ya. Ulang lagi dari awal. Pertama, laki perempuan jawab nih. Nah, pertama tadi apa? Nah, berdiri apa maksudnya nih? Rukun apaan? Yang kedua apa? Pandangan mata ke tempat. Hukumnya apa? Sunnah apaan? Yang ketiga, bagi laki-laki kakinya direnggakan, bagi perempuan kakinya hukumnya apa? Sunnah apaan? Terus apa lagi? Jari-jari kaki di mana? Hadapkan ke arah. Hukumnya apa? Sunnah apa? Tuh. Ulangi terus. Baca niat. Yaitu disebut dengan at-talaffuz. Baca Ger. Oh iya, insya Allah bisa. Ya, usolli pada isa arba'an rakaatin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala, bukan hitala, lillahi ta'ala apa? Bukan hitala. Hitala itu bulan depan tuh. Lillahi ta'ala apa? Lillahi. Nah, itu disebut dengan apa tuh? Namanya apa namanya? At-talaffuz. Hukumnya apa tuh? Sunnah apaan? Terus Ger. Terus. Nah, Allah. Ini apa namanya?
Nama ibu apa namanya? Takbiratul. Maksudnya apa nih? Rukun apaan? Qauli. Ulang lagi Ger, ulang lagi Ger. Ini kan kancingin kan sengaja. Bahaya. Pakai maksi nggak? Pakai maksi ya, deh. Aman deh. Kota perempuan lihatnya, wah yang lempeng yang lempeng. Nah, ulang lagi tadi. Baca tadi apa? Allahu Akbar. Apa tuh nama itu? Hukumnya apa? Hukumnya apa? Rukun apa? Qauli itu. Terus tadi kan ngangkat apa tuh? Nah, ngangkat tangannya hukumnya apa? Sunnah apaan? Taat. Kemudian cara tadi gimana caranya? Ibu jari sejajar dengan terus jari yang lain sejajar dengan terus telapak tangan sejajar dengan. Nah, itu hukumnya apa? Sunnah apaan? Taat. Terus Ger, apa lagi Ger? Sekarang salah pula. Ya Allah, saya semangat begini. Baru baca Allahu Akbar. Dia sambil Allah bilang apa dia tadi kan? Niat dulu di hati niat. Ah, lihat Allah Allah ya Allah. Nah, niat di hati tuh. Niat di hati maksudnya apa tuh? Rukun apa? Qalbi gitu nih ya. Jadi ngucapin niat maksudnya apa? Apa? Mengucapkan niat hukumnya apa? Sunnah apaan? Masuk niat di hati hukumnya apa? Rukun apa? Qalbi. Jelas ya? Ngerti ya? Apalagi terus tadi? Naruh tangan. Nah nih, naruh tangan di bawah apa? Di bawah pusar. Kenal di dong. Gila kan lu kalau apa gitu. Masa di bawah pusar? Di bawah kan? Dada di atas pusar tuh. Hukumnya apa tuh? Sunnah apaan? Nah, terus apa lagi? Tangan yang kanan ada di mana? Nah, hukumnya apa ini? Sunnah apaan? Apa lagi terus? Dari telunjuk, dari tengah ada di atas. Kemudian jari manis, kelingking ada di bawah. Kemudian ibu jari ada di. Nah, hukumnya apa? Sunnah apaan? Apa lagi terus? Nah, kemudian doa istiftah atau iftitah. Belajar. Allahu Akbar. Ya, ketawa. Nggak ketawa kan, belum ketawa. Allahu Akbar. Ayo, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kabira. Walhamdulillah. Katsiro wa subhan. Jangan dilihatin grogi. Kangen juga. Ya Allahu Akbar. Ya Allahu Akbar. Oke, jagoan masih ya. Ya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabiro walhamdulillah katsiro wa subhanallah bukrata asila. Terus. Wajah tuh. Wajah tuh wajhini. Wajah. Wajah tuh masa kini. Wajah tuh kini. Orang-orang wajah tuh. Wajah tuh Wajhiyah. Lilladzi fataras samawati wa'ati.
samawati 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 wal ardo wal ardo hanifam hanifam hanitam hanifam hanitau hanifam hanifam hanitam hanifam hanifam tabok juga hanifam 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 muslimah muslima